देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पंजाब विधान सभा के अंदर अज पंजाब सरकार की इस टन्योर का आखिरी बजट पेश किया गया। इस बजट के विच काफ़ी सारिया सौगातां पंजाब के लोगों को देने की गलबात की गई। इंटरनेशनल वूमेंस डे हैगा, इस दिन के उत्ते औरतों लिए खास तौर पर कुछ अनाउंसमेंट की गई, लेकिन विरोधी धिर है कि उन्होंने हाले तक बजट जिहड़ा है पसंद नहीं आया। कोई झूठ का पलंदा दसदा है, कोई लोगों नाल धोखा दसदा है। इन्हां तमाम चीज़ों पर चर्चा करांगे। साडे नाल इत्थे वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल जी ने। बादल साहब, सब तो पहला दैनिक सवेरा तुहाडा स्वागत। थैंक यू रविंदर, और तुहाडे देखण वालियां नूं और सुनण वालियां नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल ते नमस्ते। मैं मुख जिहड़े बिंदु हैगे उन्हां ते चर्चा करना चाहूँगा कि किस तरीके दे नाल तुसीं ये बजट तैयार किया, मुख जिहड़े पॉइंट की हैगे सी इस बजट के, की पॉइंट? रविंदर, दरअसल जिहड़ा बजट है ये एक 4 सालों का या 5 सालों का सफ़र हुंदा है। ये नहीं कि इस साल का बजट की कह रहा है। और क्योंकि थोड़े सुनने वालों की यादाश्त जिहड़ी है बड़ी कमज़ोर है, 2017 दे विच किन्ना हालातां च कैप्टन साहब या कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेवारी संभाली सी, उस वेले हालात की सीगे। और जे थोड़े सुनने वाले इस गल नूं याद होवे कि 31,000 करोड़ का जिहड़ा CCL जिहड़ा लिमिट सी वो साडे नां जड़ दी गई। 8,000 करोड़ दीयां देनदारियां अकाली दल ने साल च सड़कां, स्कूल, अस्पताल या जिथे भी कोई गलियां नालियां बनवा लियां सी, फाइनैंस तो प्लान कोई नहीं लई। 8,000 करोड़ दीयां देनदारियां वो भी साडे, और जिहड़ी सरकार आउंदी है और लोकां दी आसां ते उम्मीदां लैके आउंदी है, पहले दिन 38-39,000 करोड़ उहदे नां लिख दिता जावे बतौर कर्ज। और उस किश्ती नूं उस तूफान चों किनारे लाउणा, तुसी इहदा पहलां तां अपने दिमाग 'च देखो भी इहनूं सिरे किवें लग्या होना और किन्ना हालातां 'च पंजाब नूं असीं अज वाले थां ते लैके गए हैं। बाकी जिहड़ी कोविड दी महामारी आई और आ जिहड़ा साल गया, ये बिल्कुल डेड ईयर गया। डेड ईयर मैं इस करके कहना है कि, और ये नहीं कि इंसानी तवारीख दे विच कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक ऐस किस्म की महामारी जिन्हें सारी दुनिया नूं ही मुतासर करता। और जिहड़े खब्बी खान वड्डे वड्डे मुल्क सी जिहदे च अमरीका, कैनेडा, UK, फ्रांस, इटली, दरअसल ये भी लड़खड़ा गए। कल्ला पंजाब नहीं, वड्डे वड्डे इंटरनेशनली ये तबाह कारोबार तबाह हो गए। कोई ऐसा सूबा नहीं है, रियासत नहीं है दुनिया ते जिहड़ी तबाह नहीं हुई। बावजूद इसते असी पंजाब नूं संभाल के रखिया। जो साडियां कमिटेड लाइबिलिटीज सी, जिहदे च मतलब लोग तो समझते नहीं, वो कहते साडी तनखाही फड़ा, साडी पेंशन फड़ा, साडी बुढ़ापा पेंशन है, साडे बिजली बोर्ड की सबसिडी है, साडा जो भी कुछ कर्जे अदायगी है उहदे च कोई कमी नहीं आई। वो सारिया चीज़ों नूं पार करके अज पंजाब इस हैसीयत ते औकात च आ गया कि जिहड़े साडे मसले सी, जिहदे च सोशल सैक्टर है, सोशल सैक्टर का मतलब है जिहड़ा सेहत ते एजुकेशन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਏ हैं। ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ MLA ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਬਈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕੀ ਔਰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਔਕਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ TRR, ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਟਸ, ਜੋ 2016-17 ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬਜਟ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਟਸ ਦਰਅਸਲ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ
ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਹਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਕਦੀਰ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁਨੱਵਰ ਤਕਦੀਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਆ ਖੁਦ ਹੀ ਚੁਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 'ਚ ਪੰਜਾਬ 2 ਲੱਖ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਠਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ MLA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਿਬੇਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਟਿਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ 28 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 28 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 14 ਜਾਂ 16 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਰ ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਾਈ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 28-30 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ $140 ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੇਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ $60 ਹੈ, ਔਰ $60 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬॉल ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਲੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ 14,000 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਮਤਲਬ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ, SC BC ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 14,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ 40% ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਜਾਂ ਸੋਲਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੋਲਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ
ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਔਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ 2 ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ। ਅੱਜ ਸੋਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਸਕੈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਢੂਈ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਕਮ 57,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਦ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾਲ, ਔਰ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਖੱਪ ਜੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ 13,000 ਕਰੋੜ ਇਹ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਤਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਆ ਸੁਬਾਹ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਸਵੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 5-7-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਨੇਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਮੁਫਤ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਖਾਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਬਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਰੋਡਵੇ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸੋਰਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। बाबा सुल्तान बंगाली 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल। 101% दी गारंटी, अस्टाम पेपर ते लिख के। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ।
ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਫੋਨ 9560392450 9560392451। ਪੰਡਿਤ ਰਾਧੇ ਸ਼ਰਮਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ 98 768 045 80 85 588 38617।